தாருஸ்ஸஃபா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. கல்முனை மாநகரின் அடையாள சின்னமாக இருக்கின்ற கடற்கரை பள்ளிவாசல் நாகூராண்டகை தர்கா ஷரீஃபை அண்மித்த பகுதியில் கடலரிப்பு மிக வேகமாக இருந்து வீதியை கூட உடைக்கக்கூடிய அளவு நெருங்கி இருக்கின்ற இந்த வேளையிலே அரசாங்கத்தினால் பள்ளிவாயல் நிர்வாகிகள் மற்றும் ஊர் பிரமுகர்கள் முக்கியஸ்தர்கள் எடுத்த நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் இன்று பள்ளிவாயலை அண்மித்த பகுதியில் கடலரிப்பை தடுப்பதற்கான பணிகள் தற்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படவிருக்கின்ற முதல் கட்ட வேலைகளை தற்பொழுது பார்க்கின்றீர்கள். இன்னும் சற்று நிமிடத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முக்கியஸ்தர்கள் உத்தியோகபூர்வமாக இந்த பணிகளை ஆரம்பித்து செயல்படுத்தவிருக்கின்றனர். தற்பொழுது வேலைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. பாறாங்கற்களை விட்டு அதே போன்று கடல் அரிப்பை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளில் தற்பொழுது பணியாட்கள் அதற்கான அதிகாரிகளுடைய வேண்டுகோளுக்கு நாங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்னும் சற்று நிமிடத்தில் உரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசாங்க பிரதிநிதிகள் வந்து இந்த வேலையை உத்தியோகபூர்வமாக மேற்படி மேலும் மேலும் செய்ய வேண்டிய பணிகளை ஆரம்பித்து வைக்கவிருக்கின்றார்கள் என்று தெரிய தருகின்றோம். இது உங்கள் பார்வைக்காக.
தம்பி போட்டு அவன் போட்டது சரியா போடுது. முடிச்சு Arsyad.
சார் அது நீங்களா मीटर किया किधर को आप इंजीनियर ඔක්කොම දැනට කොච්චර හානි වෙලාද අපේ වෙරළ කිලෝමීටර පාළුවක් තියෙන අතරින් දැස තියෙනවා හානි වෙලානේ නින්දුල නැත්නම් නෑ ඔක්කොමනේ හැමතැනම ගිහිල්ලා නෑනේ නින්දුල දැස මේනක කිලෝමීටර පාළුවක් තියෙනවා පාළුවක් තියෙනවා තිරුපති ඩැමේජ් අපි දැන් නින්දන වල දාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා හැමතැනම ගත්ත 50ක් කර ඩැමේජ් සමස්ත ඒරියා එකම சுனாமிக்கு 5 வருஷம் முதல்ல ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வருது அங்க நோசிஸ் கட்டாயம் நல்லா माइक में केबल मोदी सीमा पे इन्होंने आराम कोड दे दे बेटा हमारा हाई करेगा कनेक्ट करने वाले අපි අද මේ කල්බුනේ ප්‍රදේශයට ආවේ කඩකරපල්ලි කියන ස්ථානයේ අපි දැන් මේ ඉන්නේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙරළ තීරයේ තියෙනවා කිලෝමීටර් 115ක් පමණ. ඒ 115 තුල මේ වෙනකොට කිලෝමීටර් 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක තැනින් තැන විශාල වශයෙන් මුහුදු කාදයෙන් ලක් වෙලා තියෙනවා අපේ වෙරළ. විවිධ අවස්ථාවල විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගත්තට ඒක සාර්ථක වෙලා නැති බවක් තමයි අපට පේන්නේ. මේකට ඇත්ත හේතුව සොයාගත යුතු තියෙනවා. විවිධ හේතු එක එක කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරනවා විශේෂඥයන් මේ පිළිබඳව. එක පැත්තකින් කොළඹ නගර වරාය ඉදිකිරීම සම්බන්ධ එක හේතුවක් කියනවා. ඒ වගේම ඔළුවිල් වරාය ඉදිකිරීම තවත් හේතුවක් බවට සමහර අය මතපල කරනවා. කෙසේ වුවත් මේ පිළිබඳව පූර්ණ සමීක්ෂණයක් කරලා ඇගයීම් වාර්තාවක් සකස් කරගෙන මේ වෙරළ අපි ආරක්ෂා කරගත යුතු තියෙනවා. ඇත්තට මේ ඉන්න ස්ථානය ගත්තොත් මීට මාස කිහිපයකට පෙර මීටර 400ක් විතර මෝද තිබ්බ ටිකක් එහා පැත්තේ. අද මීටර් 200ක් 300ක් මේ ස්ථානයේ අපි ගල් වැටි දැම්මත් අපට ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි නැවත මේ පිළිබඳ විශේෂ සැලකිල්ලකට ලක් කරලා අධ්‍යයනයක් කරලා අද සිට නැවත මේ කඩකරපල්ලි කලමුණේ ප්‍රධාන ඓතිහාසික දේවස්ථානයක් මේක. එතකොට පල්ලියක් ඒ පල්ලිය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් සහ මේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් දීවර ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පොදු ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අද විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් අපි ආරම්භ කරනවා. මීටර් 200ක පමණ ඒ අත්‍යවශ්‍ය සීමාව ගල් දැමීම නෙට් දැමීම අද සිට ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම අපි ඉතා ඉක්මනින්ම මේ පිළිබඳව පුළුල් අධ්‍යයනයක් කරලා නැගෙනහිර දිස්ත්‍රික් පළාතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයට අදාළ මේ සියලුම කාදනය වෙන වෙරළ තීරයන් ටික ඉතා හොඳ අධ්‍යයනයට ලක් කරලා ඒ පිළිබඳව විශේෂඥ දැනුම තියෙන ඉංජිනේරුවන් සම්බන්ධ කරගෙන රජයේ මැදිහත් වීමෙන් මින් එහාට මේ වෙරළ කාදනයේ මෙතරම් හානි සිදු නොවන ආකාරයටත් තියෙන මේ සම්පත් ටික ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් විශාල මැදිහත් වීමක් කරන්න විද්‍යාත්මක සැලැස්මක් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්න කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා කෙතරම් මුදලක් වැය වුණත් මේ ආරක්ෂා කරගත යුතු තත්ත්වයක තියෙන නිසා අපි වෙළඳ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාට දීවර සංස්ථා නිලධාරීන්ට සහ අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආදම්බාව සහෝදරයාගේ නායකත්වයේ මූලිකත්වයේ මේ කටයුතු සොයා බලන්න ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න අද දින උපදෙස් දෙනු ලැබුවා.
அம்பாறை மாவட்டத்திலே எங்களுடைய கல்முனை பிராந்தியத்திலே சாகுல் ஹமீதுல் ஆண்டகை அவருடைய தர்கா இந்த நாட்டிலே பேசப்படுகின்ற ஒரு தர்காவாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இந்த பிரதேசம் பல வருடங்களாக கடல் அரிப்பின் காரணமாக பல தாக்கங்களுக்கு உள்ளாகி வருகின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே குறிப்பாக அம்பாறை மாவட்டத்தினுடைய 115 கிலோமீட்டர் தூரம், அதிலே விசேடமாக 50 கிலோமீட்டர் தூரம் இன்று இந்த கடல் அரிப்பினால் மிக வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நாங்கள் நினைக்கின்றோம் கிட்டத்தட்ட 400 மீட்டர் அதிகமாக இருந்த அந்த எங்களுடைய கடற்கரையோர பிரதேசங்கள் இன்று 250 மீட்டரை விட குறைவாக, சில இடங்களில் முற்றுமுழுதாக வீதிகளை நோக்கி இந்த கடல் அரிப்பு இப்போது காணப்படுகின்றது. இந்த விடயம் சம்பந்தமாக எங்களுடைய மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுவினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற எங்களது அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய வசந்த பீதீச பிரதி அமைச்சரோடு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசியதன் காரணமாக இன்று இந்த கல்முனை பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற குறிப்பாக கல்முனை கடற்கரை பள்ளி பிரதேசத்திலே நாங்கள் விஞ்ஞானபூர்வமாக பல கற்றல்களை ஆய்வுகளை மேற்கொண்டதன் பிரகாரமாக இன்று விசேட வலைகள் ஜியோநெட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வலைகளையும் கற்களையும் பயன்படுத்தி இந்த பிரதேசத்தை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பினை நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இது தொடர்பாக நாங்கள் எதிர்காலத்திலே பாராளுமன்ற குழு கூட்டங்கள், மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்களிலே நிறைய பேசியிருக்கிறோம், தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம். இந்த கடலரிப்புக்கு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை நாங்கள் காண வேண்டியிருக்கிறது. ஆகவே எங்களது பிரதேசம் குறிப்பாக மீனவர்கள், வியாபாரிகள் எங்களுடைய கடற்கரையோரங்களிலே தங்களுடைய வியாபாரத்தை அல்லது மீன்பிடி தொழிலை கொண்டு செயற்படுகின்ற இந்த பிரதேசம் இது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஆகவே இந்த அரசாங்கம் நிச்சயமாக இதனை பாதுகாப்பதற்கான எதிர்காலத்திலே பல திட்டங்களை நாங்கள் வகுத்து பாராளுமன்றத்திலும் கூட இது தொடர்பான குழு கூட்டங்களை ஏற்படுத்தி நாங்கள் பேசுவதற்கு இருக்கின்றோம். அது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய காரதீவு பிரதேச செயலகத்தில் இருக்கின்ற மாளிகை காடு, எங்களுடைய மையவாடி, அங்கே பல சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. கடந்த காலங்களிலே மக்கள் எங்களது பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் அதுபோன்ற அமைச்சருக்கு அவர்கள் தெரிவித்ததன் பிரகாரமாக இந்த கடற்கரை பள்ளி வேலையை தொடர்ந்து நாங்கள் அங்கும் இன்று அந்த வேலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. மையவாடியை பாதுகாப்பதற்கான ஏற்பாடுகள், அதற்கு நாங்கள் இன்று கல்லிட்டு ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகளை தொடங்க இருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையிலே எங்களோடு தோளோடு தோள் நின்று உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய அம்பாறை மாவட்டத்தினுடைய கரையோர பிரதேசத்தை பாதுகாக்கின்ற, அதிலும் குறிப்பாக திருக்கோயில் போன்ற பிரதேசங்களிலும் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன. அதனை நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு எதிர்காலத்திலே விஞ்ஞானபூர்வமான கட்டுமானங்களை பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையிலே இந்த நிகழ்வுக்கு இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எங்களுடைய பிரதி அமைச்சர் வசந்த பீரிஸ் அவர்களுக்கு நன்றி கூறுவதோடு, அது மாத்திரமல்ல இதோடு தொடர்பட்ட எங்களுடைய கல்முனை மாநகர ஆணையாளர், அதுபோன்று எங்களுடைய கல்வி பிரதேச செயலாளர், மீனவர்கள், அதுபோன்று மீனவ சங்க தலைவர்கள், பள்ளிவாசல் மற்றும் சிசிடி இன்ஜினியர், குறிப்பாக அவர் பல பிரயத்தனங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். இந்த கடலரிப்புக்கான தீர்வை எப்படியோ ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்களுக்கும் எங்களுடைய ஊடக உறுப்பினர்களுக்கும் இங்கு சமூக தந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
போட்ட விஷயம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த கல்முனை கரகடப்பள்ளி நாகூராண்டர் தரையில பெரிய பாரி ஒரு விஷயம் ஒன்று நடக்க போகுது. கடும் சந்தோஷமா இருக்கு. ஏஆர் மன்சூர் அவர்கள் போட்ட கல்லு தான் இந்த கரகடப்பள்ளி இதுவரை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கு. அவரு இந்த ஊருக்கு செஞ்ச பெரிய ஒரு ஆகப்பெரிய ஒரு அருள் சேவை தான் இது. அதுக்கு பிறகு இந்த ஆட்சியில இந்த எம்பிபி ஆட்சியில இப்போ ஒரு ஆலம்பாசர் தலைமையில இது திருப்பி ஒரு சேவை. அதுல பொன்னிலத்தின் இந்த அமைச்சர் ஊடாக ஒரு பொன்னிலத்தில் எழுதணும். இது முடிஞ்சா பொன்னிலத்தில் எழுதப்படும் படம். இந்த இலங்கை திருநாட்டில ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் இது. கடும் சந்தோஷமா இருக்கு இதை பார்க்கும்போது. சிறு விஷயத்துல நடந்து பார்த்தது இப்ப பெரிய ஒரு 50 வயசுக்கு போறவங்க இதை பார்க்க கடும் சந்தோஷமா இருக்கு. இது ஆரம்பிச்சு வச்ச உங்க அனைவருக்கும் இறைவன் ஒரு அருளும் நல்ல ஆசைகளும் உங்களுக்கு நிச்சயம். இந்த நாட்டுக்கு எது நல்லதோ அதை நீங்க செஞ்சு கொள்ளுங்க. இந்த நாட்டு மக்களுக்கு எது திருப்தியான ஒரு விஷயமா அதை நீங்க உடன்படிக்கையாக நீங்க மனிதர்களுக்கு செஞ்சு கொள்ளுங்க. இதுதான் இந்த நாட்டில மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த நாடு இருக்கிற நிலைமை அமைப்பு, இந்த ஆட்சி செய்கிற சேவைகள், இந்த ஆட்சியை இந்த மக்கள் கவர்ந்த விதங்கள், இந்த மக்களுக்கு இந்த ஜனாதிபதி ஊடாக இந்த எம்பிமார்கள் ஊடாக நடக்கிறத பார்க்கும்போது கடும் மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இந்த ஆட்சி மீண்டும் இந்த நாட்டில் இருக்கணும். இந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள், இந்த மீனவ சமூகங்கள் இந்த ஆட்சியில நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் அடையணும். நல்ல காரியங்கள் இந்த நாட்டில் நடக்கணும். நல்ல விஷயங்களை இந்த நாட்டு மக்கள் அனுபவிக்கணும். எல்லோரும் இந்த நாட்டில் உள்ள அமைச்சர்கள், இந்த ஜனாதிபதி, இந்த ஆட்சியில் பொறுப்பு வைக்கிற அனைவருக்கும் நம்ம என்றும் நன்றி கடன் பட்டவர்கள். அவர்களுக்கு துவா செய்ய வேண்டும். அவர்களால நம்ம பல காரியங்களை நம்ம நாட்டில நம்ம பெறணும். இந்த நாட்டு மக்கள் சந்தோஷமா வாழணும். அந்த ஆரம்ப கட்டத்தை நான் விடத்தையும் பார்க்கிறேன். ஆரம்ப கட்டம் தான் நான் விடத்துக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். கடும் சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த வருகைக்கு நான் விடத்துக்கு வந்து பெரும் பாக்கியமா நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஷாவுல எங்கள் இடத்துல பெரும் இந்த மீனவர்கள் கடுமையா கஷ்டப்படுறாங்க. கஷ்டப்பட்டா இல்லைன்ற கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்களோட பொருளை எங்க கொண்டு வைக்கிறது, எவ்வளத்தை வைக்கிறது, கடும் பிரச்சனைக்கு மத்தியில இடத்துக்கு இந்த பீச்சுக்கு போய் பார்க்க இல்லாத ஒரு நிலைமை இருந்துச்சு. அந்த நிலைமையை மாத்தி இறைவனுடைய அருளை கொண்டு இந்த மக்களுக்கு கடும் சந்தோஷம். இந்த நாட்டில் இலங்கை நாட்டில் திருநாட்டில் வாழ்ற மக்கள் அனைவருக்கும் இது போல நல்ல காரியங்கள் இந்த இருக்கிற பொறுப்புதாரிகள், இந்த கரை ஓரங்களை பாழக்கூடிய பொறுப்புகளை நீங்க எடுத்து அழகா செஞ்சு முடிச்சு இந்த சந்தோஷத்தை நாங்க மகிழ்ச்சியாக நாங்க போனா எங்களுடைய சங்கதிகள், இந்த பின்பார சங்கதிகள் இதை பார்த்து சந்தோஷப்படும். ஏஆர் மன்சூர் போட்ட கல்லு போடும்போது இல்லாத இன்றைக்கு 6 போட்டது ஏஆர் மன்சூர் போட்ட கல்லுன்னு சொல்லும் போது கண்டவர்களுக்கு தான் தெரியும், காணாதவர்கள் ஏஆர் மன்சூர் யாருன்றே தெரியாது. அப்படியான சேவைகளை செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த அமைச்சில் பொறுப்புகள் இருந்தவர்கள். அதுபோல இந்த அமைச்சு பொறுப்புகள் இருக்கிற நீங்க இந்த மக்களுக்கு அதை செய்யற பணி உங்களுக்கு இந்த உலகத்திலும் ஆகிரத்திலும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வார்த்தையும் வசதியும் தரும். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். இந்த கடலரிப்பு சம்பந்தமாக மிக நீண்ட காலமாக இந்த பிராந்தியத்திலே பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலாகவும் சவாலாகவும் இருந்த ஒரு விடயம். இந்த விடயத்துக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு ஒன்று வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே இந்த கடற்கரை பள்ளிவாசலுங்கிறது இலங்கை முஸ்லிம்களினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்மீக தலமாக, ஒரு தேசிய விழா நடக்கிற ஒரு ஆன்மீக தலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த கடல் அபாயத்தினால் ஏற்படுகிற சவால்களுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே இந்த பள்ளிவாசல் நம்பிக்கையாளர் சபையாகிய நாங்கள் கடந்த 1 வருடங்களாக எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர், பிரதி அமைச்சர் வசந்த பியதீச அவங்களுடையும், அதே மாதிரி இந்த பிரதேசத்துக்கு பொறுப்பாக இருக்கிற எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆலம்பாவா எம்பி அவர்களையும் நாங்கள் பல வேண்டுகோளை விடுத்திருந்தோம். அவர்கள் எடுத்த முயற்சியின் பலனாகவும் அரச அதிகாரிகளுடைய பங்களிப்போடும் இந்த விடயத்துக்கு காலம் சற்று கடந்தானாலும் ஒரு
எங்களுடைய ஊர் மக்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய நம்பிக்கையாளர் சபை சார்பாகவும் எங்களுடைய கௌரவ பிரதி அமைச்சர் வசந்த பேதீஸ் அவர்களுக்கும் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆதம்பாபா எம்பி அவர்களுக்கும் கரையோர பாதுகாப்பு திணைக்களம் இதர அரசு நிர்வாகிகள் எங்களுடைய மாநகர சபை முதல்வர் மணிகோணம் ஆணையாளர் ராஜி சார் அனைவர்களுக்கும் எங்களுடைய அமைப்பு சார்பாக எங்களுடைய அந்த ஊர் மக்கள் சார்பாக நம்பிக்கையாளர் சபை சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒரு வினயமான வேண்டுகோள், கடந்த காலங்களிலே அந்த வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, ஆனா அந்த வேலைகள் கொண்டு போற வேகம் மந்தமாக இருந்தது. அப்படி இல்லாமல் இந்த ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த கையோடையே மிக வேகமாக இந்த வேலை திட்டங்கள் முடிய வேண்டும் என்கிறதோட எதிர்காலத்தில் இதுக்குரிய ஒரு நிரந்தர ஒரு தீர்வை நோக்கி அதுக்குரிய வாக்குறுதிகள் அதுக்குரிய முயற்சிகள் எடுக்கப்படுவதாக எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்குரிய நிரந்தர தீர்வை நோக்கியும் நகர வேண்டும் என்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வேண்டுகோளை விடுப்பதோடு, குறிப்பாக இந்த பகுதி வந்துட்டு மீனவர்கள் தொழிலோடு சார்ந்த பகுதியாக இருக்கிறதுனால கடல் பாதுகாப்பு வேலை திட்டங்கள் எதை செய்கிறதாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு பாதகம் இல்லாம குந்தகம் இல்லாம செய்யக்கூடிய அளவுல ஒரு திட்டமிடலோடு செய்ய வேண்டும் என்கிறத மீனவர்கள் சார்பிலையும் இந்த வேண்டுகோளை இந்த கண்ணியமான சபையில முன்வைக்கிறேன். ஜிசாகுமுல்லாஹ் ஹைர். தொடர்ந்து நம்ம இது சம்பந்தமான மேலதிகமான வேலை திட்டங்களோடு இணைந்து පණියාටුම් දෙසාගනුව හැත්. එක්ස්කියුස් මී. ඊට අමතරව තව ඉල්ලීමක් තියෙනවා. එතනම මේ ගැන ඔබතුමාලා ඉවිල්ලා බලලා දැන් මාස 5ට වෙඩි. අද මේවා පටන් ගන්නට ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නමුත් ඊට අමතරව අර රජයේ මුදල වැඩිපුර විනාශ වෙලා තියෙනවා මෙතන අර sea erosion හින්දා. ඒ හින්දා ඔබතුමාලා ගාව තව ඉල්ලීමක් අපි දෙනවා. අර කැඩිච්ච ලයිට් පෝස් ඔක්කොම ආය ඔබතුමාලා හදලා දෙන්න ඕන කියලා අපි ඉතාම ඉල්ලීම් කරනවා. Thank you very much.